چلو اس کے لیے ریکارڈنگ آج ہم کر رہے ہیں سرگزشت آدم، اس کا مطلب ہے آدم کی کہانی۔ تو بنیادی طور پہ آدم سے مراد انسان ہے کہ انسان نے کس طریقے سے رفتہ رفتہ ایوالو کیا، ایوولوشن آف ہیومن کائنڈ۔ تو ارتقائی مراحل جو انسان کے ہیں، علامہ اقبال نے یہاں پہ اس کو پیش کیا ہے، اور اس میں دراصل یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے تغیر پسند رہا ہے۔ تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو، چینج، انسان ہمیشہ سے کچھ چینج چاہتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کر لیا تو اب وہ کرنا ہے، سائنس میں ایک چیز دریافت ہوئی تو دوسری چیز دریافت کرنی ہے۔ اگر رائٹ فرام دا بگننگ ہم دیکھیں تو جنت میں انسان رہتا تھا، وہاں بھی اسے چین نہیں آیا، جس پھل کو توڑنے سے منع کیا تھا اسی کو توڑ دیا، پھر دنیا میں آ گیا۔ تو انسان نے مختلف مذاہب جو ہے وہ آ، آئے، ہم نے دیکھا کہ اسی دنیا میں جو ہے وہ سقراط بھی آیا جو کہ ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، حضرت عیسیٰ آئے جنہیں جو ہے وہ عیسائیوں ہی نے ظلم و ستم کیا اور پھر انہیں اوپر اٹھا لیا گیا، پھر رسول خدا بھی آئے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا انسان نے مراحل طے کیے ہیں، اور آج ہم دیکھیں تو انسان جو ہے وہ چاند پہ بھی پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پورا کا پورا سفر انسان کا۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں سر یہ یہ نظم ہے نا؟ نظم، نظم نہیں ہوتا، نظم۔ نظم ہے، ٹھیک ہے۔ سنے کوئی میری غربت کی داستاں مجھ سے، بھلایا قصہ پیمان اولی میں نے۔ پیما، پیغام، جی سر۔ پیمان یعنی وعدہ۔ تو الست کا جو وعدہ کیا تھا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تیری عبادت کریں گے، صحیح ہے۔ تو ٹھیک یوم ہے۔ الست جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ سے وعدہ تھا ہمارا۔ یوم الست ایک دن تھا، ایسا یوم کہتے ہیں دن کو، جس دن ہم نے عہد الست کیا، یعنی ہم نے مسلمان ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کا وعدہ کیا تھا، ہر انسان نے کیا تھا۔ تو وہ پیغام ہم نے کب بلایا؟ جب ہم جنت میں خدا کے منع کیے ہوئے درخت کے پاس چلے گئے۔ ہم سے مراد آدم ہے، آدم سے مراد انسان ہے، ٹھیک ہے۔ ہیلو، آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ جی سر، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں۔ لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں، پیا شعور کا جب جام آتشی میں نے۔ اب یہ شعور کا جام آتشی، آتش کہتے ہیں آگ کو، یعنی جلتا ہوا گرم، اور جام کہتے ہیں شراب کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں وہ جو پھل کھایا تھا نا، یہ اس کی بات وہ کہہ رہے ہیں، ہوں یعنی کہ جب میں نے ریاض کہتے ہیں ریاض جنت، یعنی جنت کا باغ، ہوں جنت میں جو حضرت آدم تھے ان کی وہاں طبیعت نہیں لگی، یعنی ان کا دل نہیں لگا وہاں پہ، جب انہوں نے وہ پیا شعور کا جب جام آتشی میں نے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ جنت سے نکالے جانے کو یہ شعور کی نشانی کہہ رہے ہیں، صحیح ہے۔ سر، ہمیں اس کو کیسے شعور کی مطلب جنت سے نکلنے کو شعور کی نشانی سے کیسے لنک کر سکتے ہیں؟ دیکھو یہ تو اقبال ہی بتائیں گے یہاں پہ، وہ اسے شعور کہہ رہے ہیں، شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی انسان جو ہے وہ اپنی عقل کے پیچھے گیا، اپنے شعور کے پیچھے گیا کہ اس کا دل کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ ہاں، رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، دکھایا اب وہی نا کہ جستجو تو تھی نا وہ، کہ یار ہوں دیکھیں تو کیا ہے اس پھل میں، ایک ٹھیک ہے۔ تجسس تو تھا، ایک سسپینس تو تھا، ایک کیوریوسٹی تو تھی۔ رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، حقیقت عالم دنیا کی حقیقت، جستجو یعنی کوشش، خواہش، دکھایا اوج خیال فلک نشیں، یہ زیر زیر لگے ہوئے اوج، اوج کہتے ہیں ہوں بلندی کو۔ سر، یہ کس کی بلندی کی بات ہو رہی ہے اس پہ؟ یہ انسانی سوچ کی بلندی ہے ٹھیک ہے، کہ انسانی جب خیال کی انسان دنیا میں بلندی۔ آ گیا تو اس نے کیسے کیسے کارنامے سر انجام دیے۔ دکھایا اوج یعنی بلندی ہے، خیال فلک نشیں، وہ خیال جو آسمان پر رہے، یعنی اتنا اونچا خیال کہ جو آسمان کو چھو لے، ٹھیک صحیح ہے۔ ہے۔ اوکے، کہاں تھے ہم؟ یہاں تھے، سوری، سمجھ آ گیا۔
जी सर। मिला मिजाज तखय्युर पसंद कुछ ऐसा, किया करार ना जेरे फलक कहीं मैंने। करार यानी आराम, यानी कि मेरे अंदर एक ऐसा तगय्युर पसंद मिजाज है। तगय्युर किसे कहते हैं? तब्दीली को। बेचैनी बेकरारी है मेरे अंदर, कभी ये हम्म। कभी वो कभी ये, कि मैंने कभी भी आराम नहीं किया जेरे फलक, यानी कि आसमान के नीचे, यानी इस दुनिया में। तो अब क्या क्या किया मैंने? निकाला काबे से पत्थर की मूर्तों को कभी। तो कभी काबे से, यह हत अली का जिक्र हो रहा है, वो बुत शिकन कहते हैं हत अली को, क्योंकि उन्होंने हम्म। काबे से हिंदुओं के बुतों को निकाल दिया था। कभी बुतों को बनाया हरम नशी मैंने। अब उनसे पहले के जो काफिर थे वो काबे के अंदर ही बुतों को छुपा के पूजा किया करते, छुपा के नहीं, रख के पूजा किया करते थे। तो काफिर मुसलमान दोनों का जिक्र हो गया। ठीक है, अगला शेर पढ़ो जैनब। कभी मैं ज़ौक सर उस मेरी उर्दू बहुत बुरी है। कभी मैं ज़ौक के तकल्लुम में तौर पर पहुंचा, छुपाया नूर अज़ल ज़ेर आस्ती में है, आस्ती मैंने। हाँ शाबाश। कभी मैं जौक के तकल्लुम में तूर पर पहुंचा। तकल्लुम कहते हैं कलाम करने को। जौक यानी कलाम मतलब हजरत कन्वे करना। हजरत मूसा, हजरत मूसा ने कलाम किया था ना वादी तूर में, जो तूर की पहाड़ी है, जी वैली जी। ऑफ तूर में, कोहे तूर है। हम्म। तूर उस वादी का नाम है, और उसकी जो पहाड़ी है उसे भी कोहे तूर कहते हैं। कोह कहते हैं पहाड़ को, कोहे तूर। तो उस ठीक। तूर के ऊपर हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से बोला था कि ऐ खुदा मुझे अपना जलवा दिखा। हम्म। मूसा की आदत थी, खुदा से सवाल किया करते थे, कलाम किया करते थे। तो खुदा ने बोला नहीं तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन वो जिद थे कि नहीं नहीं मुझे दिखा। हम्म। मैंने अपना हल्का सा झलक दिखाई, बहुत हल्की सी, पूरा जहा जल, पूरा पहाड़ जल के राख हो गया। हम्म। सही है। कभी मैं जौक के जी। तकल्लुम में तूर पर पहुंचा। तो तूर पर क्यों पहुंचे? तकल्लुम के जौक में, जौक यानी शौक, तकल्लुम यानी कलाम। हम्म। छुपाया नूर अजल जेर आस्ती मैंने। अब अल्लाह ताला का नूर देख लिया। जेर आस्ती छुपाने का मतलब यही है। अच्छा, और एक और जेर आस्ती ये भी है। इसका मतलब कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने यद बैजा दी थी। यद बैजा यानी एक, अल्लाह ताला ने उन्हें मोजिजा दिया था ताकि वो जब हम्म। पार में जाएं तो वो उन्हें कायल कर सकें कि मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ। तो हम्म। यद बैजा जो थी वो क्या थी? वो चमकती रहती थी। ये दे वैसा एक बेसिकली लाइट है जो अल्लाह ताला ने छड़ी है, छड़ी मौजा। छड़ी छड़ी। छड़ी, अच्छा। हाँ, जब वो हाथ से निकालते थे, अपने अंडर आर्म से कह लो, हाथों से, तो वो रोशन होती थी। सही। कभी मैं खुदा से गुफ्तगू के शौक और इश्क में कोहे तूर पर पहुंच गया हद मूसा के रूप में, और वहाँ इलाही तजल्लियात का मुशाहिदा किया। कभी मैंने अपने आस्तीन के नीचे खुदा का वो अब्दी और रोशन नूर मोजिज़ा छुपाया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। कभी सलेब पे अपनों ने मुझको लटकाया, किया फलक को सफ़र छोड़कर ज़मी मैंने। क्या शेर है! यह हदीसा की बात है। सलेब यानी कि वो जो लकड़ी थी उसको सलेब कहते हैं, प्लस का जो साइन है ना। हम्म। वो जब जो, जी जी, ईसाई जो है वो क्रॉस। क्रॉस का साइन, यस। ये तो बहुत इजी है। सही है। जी सर। ओके। सर सफर छोड़ को क्या मतलब? क्या सफर फलक को सफर? छोड़कर, किया फलक इस। यानी आसमान, आसमान को सफर किया जमीन को हम्म। छोड़कर। ठीक है ठीक है ठीक है। कभी मैं गार हेरा में छुपा रहा बरसों, दिया जहां को कभी जाम आखिरी मैंने। अब जाम यानी शराब। शराब जो है वो मल्टीपल जगह पे, मल्टीपल मीनिंग्स में इस्तेमाल हो सकती है। हम्म। शराब का मतलब है कोई भी पुरअसर चीज। ठीक है, ठीक है, कोई भी गैर जी मामूली चीज। सर। तो वो ये कह रहे हैं, रसूल खुदा की बात हो रही है कि रसूल खुदा के ऊपर जो वही नाजिल हुई वो गार हिरा में नाजिल हुई है। हम्म। आपने, आपका जाना हुआ है मक्का? नहीं सर। ओके, तो आप कभी जाएंगी ना तो आप, उसके अंदर जाने का भी रास्ता है, लोग जाते भी हैं ऊपर। तो वो गार है ऊपर पहाड़ के, मैं गया हूँ लेकिन मैं अंदर तक नहीं गया, दूर से मैंने देखा है। तो दिया जहाँ को कभी जाम आखिरी, जाम आखिरी, आखिरी शराब, वो बेसिकली कुरान पाक की बात हो रही है। मतलब कि जब कुरान जो आखिरी किताब है, उसका जवाल आखिरी गारे दीन हिरा कह में है। लो, हाँ आखिरी हाँ। दीन कह लो। उसके बाद तो खुदा का ये आखिरी मजहब था ना, इस्लाम। जी इस्लाम सर। जो है वो
फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल रिलीजन्स है। जी सर। आप इस्लाम मजहब भी कह सकते हैं, आखिरी मजहब थी। सुनाया हिंद में आकर सुरूद रब्बानी, पसंद की कभी यूना की सरजमी मैंने। तो कभी हिंद में, हिंदुस्तान में आया, क्या कहना चाहिए, शायद ये मोहम्मद बिन कासिम की बात हो रही है। सुनाया हिंद में आकर सुरूद रब्बानी, सुरूद हम्म। कहते हैं इलाही गीत। पसंद की कभी यूना की सरजमी मैंने। यूनान जो है वो बुनियादी तौर पे आम, सरजमीन ऑफ फलसफी है। यानी यहाँ पे दुनिया का सबसे पहला फिलोसोफर जो था वो यूनान का हम्म। था। वो रसूल खुदा से भी पैदाइश से बहुत साल पहले का है। इनफैक्ट रसूल खुदा से भी बहुत पहले, हजरत ईसा के की पैदाइश से भी बहुत पहले का है। सुकरात, उसको सोक्रेटिस कहते हैं। वो दुनिया का तो सर, पहला फलसफी था, यूनान से उसका ताल्लुक था। तो सर इसका मतलब, इसका लिटरल मतलब क्या है इसका फिर? शेर का या फिर इस नज्म का? इस शेर का। इस शेर में तो वो ये कह रहे हैं कि इंसान ने क्या क्या किया। कभी इंसान जो है वो सलीब पे लटका दिया गया, कभी इंसान जो है वो गार हिरा में था, उसने आखिरी इस्लाम पहुंचाया। कभी इंसान जो है वो हिंदुस्तान में आके उसने खुदा का पैगाम दिया। तो कभी इंसान जो है वो यूनान में फ़लसफ़ा लेके आया। ये पूरा कंटिन्यूटी में चल रहा है। अच्छा, ये बस ये बता रहे हैं कि जब इंसान ने जब ऊपर अल्लाह ताला के पास से जब उसने वो फल खाया था, उसमें इंसान के दिमाग का तजस्सुस क्या था कि उसको दुनिया पे जाना है, और जब दुनिया में आया तो उसने ऐसे ऐसे कर करके रिवॉल्व किया बेसिकली। एग्जैक्टली। ठीक है। ओके। दियार हिंद ने जिस दम मेरी सदा न सुनी, बसाया खित्ता जापान मुल्क ची मैंने। अब वो ये बुद्ध मत की बात हो रही है। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध अपना जो मजहब था वो लेके आया था, बुद्ध मत। तो बुद्धिज्म जो था। हिंदुस्तान में लेके आया था। लेकिन जब वो नहीं चला तो फिर वो जापान चले गया, चीन ठीक चला है। गया। सिंपल है ना, इंसान का इर्तिका है और कुछ भी नहीं है। बस इंसान का रिवॉल्व होने का बता रहे हैं, कैसे इंसान जमाने के साथ या एजेस के साथ रिवॉल्व कैसे हुआ। हाँ, अब आपको कुछ कीवर्ड्स याद होने चाहिए। इर्तिकाई मराहिल, शऊर की, शऊर की दास्तान, मिसाल के तौर पर, ठीक है। जो आप अपने जवाब में इस्तेमाल करेंगी। देखो, एक उर्दू की का ये हुस्न है कि जो जवाब जैनब को पता है ना, वही जवाब मिसाल के तौर पे आयशा को भी पता है। लेकिन जो हम्म। अच्छे तरीके से लिखेगा उसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। साइंस में ऐसा नहीं होता। हम्म। ठीक है, जी सर। क्योंकि लैंग्वेज का पेपर है। जब सर हिंदुस्तान, जी, ज्यादा वेटेज इस पेपर की होती है ना? ज़्यादा वेटेज, इस पेपर की होती है, नज्म वाला पेपर और शायरी वाला पेपर, लिटरेचर पार्ट वाला। हम्म, यार पता है अभी क्या हुआ, चलो छोड़ो। Actually, I've just come to know that one of my student has got 90 out of 90 in IGCSE. So, वाह। but you know what the problem is? क्या सर? कि मेरे दूसरे स्कूल में भी एक बच्चे के 90 आउट ऑफ 90 आए। तो वो खुश हो रहा था कि उसकी डिस्टिंक्शन है। लेकिन ये कुछ और ही कहानी है। चलो, अभी मेरे पास मैसेज, सॉरी, आई एम सो सॉरी। चलो। नहीं नहीं, बनाया इट्स ओके। जर्रों की तरकीब से कभी आलम, खिलाफ मान ये तालीम अहले दी मैंने। बनाया जर्रों की तरकीब से कभी आलम। जर्रों की तरकीब, जर्रे मतलब जो छोटे छोटे चीजें होती हैं। यहाँ अब ये साइंस की इजाद की बात हो रही, एटम। हम्म। खिलाफ मानी है तालीम अहले दी मैंने। साइंस जो है वो मजहब को नहीं मानती ना। हम्म। जैसे कुछ पार्ट पे कॉन्ट्रडिक्ट करती है, कुछ पार्ट पे वो मानती है, लेकिन वो कहती है कि वो उसका उसकी स्टडी है, लेकिन बेसिकली वो कुरान की स्टडी है। हाँ, साइंस खुदाई को नहीं मानती यार। हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे, हमारे एक सर होते थे फिजिक्स के, वो कहते थे कि हम लोग जब स्पेस फिजिक्स पढ़ रहे थे,
انہوں نے کہا تھا کہ جتنی بھی جو ہوتے اسپیس فزیشینز جو ہوتے ہیں جو اسپیس میں پڑھتے ہیں، یا تو ان کی بہت لمبی لمبی داڑھی ہوتی ہے یا وہ ایتھسٹ ہوتے ہیں، بیسکلی ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا یا تو وہ بالکل اسلام کی اس سے سائنس کو مانتے ہیں یا بالکل مانتے ہی نہیں ہے کہ خدا نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو اس میں وہ بھی یہ خدا کو کانٹرڈکٹ نہیں آ مانتے، جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بس جی پڑھے. طرح کی آواز بیچ میں کٹ رہی ہے۔ جی سوری، میں کہہ رہا ہوں وہ خدا ہی کو نہیں مانتے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی خود دنیا جو ہے وہ ایک کیا کہنا چاہیے بگ الوژن ہے۔ بینگ ہوگی. چلیں آگے پڑھیں. لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، جہاں میں چھیڑ کے پیکار عقل و دی میں نے۔ لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، اب یہ ہے جنگ. ہوں، جہاں میں چھیڑ کے پیکار عقل و دی میں نے. اب سائنس نے جو ہے وہ کیا کیا، پیکار یعنی جنگ، عقل اور دین کی جنگ چھیڑ دی انسان نے. یعنی کہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ، اور جو ریلیجیس لوگ ہیں وہ. یعنی کہ ہمیشہ سے ایک جنگ ہی ہے نا مسلمانوں کی اور ایتھیسٹ کی، کافروں کی سمجھ لو. صحیح ہے. پیکار کہتے ہیں جنگ کو، عقل اور مذہب کی جنگ. ٹھیک ہے. چلیں آگے بڑھیں. سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی، اسی خیال میں راتیں گزار دی میں نے، کہ جب ان کو نظر آیا کہ بیسکلی ستارے دیکھے کہ ریلیجیسلی کہ کیسے انہوں نے ستارے دیکھے اور پھر کیسے ان کو سمجھ آیا، پھر دنیا کی حقیقت سمجھ آئی، اس کے پیچھے چھپی ہوئی چیزوں کی سمجھ آئی. یہ جی بالکل. آگے بڑھیں. ڈرا سکیں نہ سمجھ کلیس۔ میں راتیں گزار، سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی. تو یہ یہی ہے کہ سائنس نے جو ہے وہ ہوں ستاروں، اسپیس، چاند، مارس، ان سب کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس میں ہوں وہ جستجو میں لگا رہا. علم فلکیات کہتے ہیں اسے. ڈرا سکینہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، سکھایا مسئلہ گردش زمیں میں نے. اب یہ جو ہے نا وہ بیسکلی ایک سائنٹسٹ کا ذکر ہو رہا ہے، شاید میں نے لکھا تھا. تو وہ جو ہے وہ اس نے بتایا تھا کہ یار دنیا کی شیپ کیا ہے اور کس طریقے سے ہے دنیا. تو وہ مذہب کے خلاف تھا اس وقت. صحیح ہے. ہوں تو اس کے خلاف بڑا احتجاج ہوا تھا. ڈرا سکینہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، کلیسا کہتے ہیں چرچ کو، سکھایا ہوں مسئلہ گردش زمین میں نے. دنیا کس طریقے سے گریوٹی ہے، کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے ہی. ہاں گیلیلیو تھا وہ. گلی صحیح ہے، گیلیلیو یہاں لکھا ہوا بھی ہے، میرے ذہن سے نکل گیا تھا. تو اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا گریوٹی کا. کلیسا کی تلواریں، عیسائی مذہب، عدالتوں کا ظلم و تشدد، مسئلہ گردش زمین، زمین کا سورج کے گرد گھومنے کا سائنسی نظریہ جو گیلیلیو نے پیش کیا تھا. جب میری عقل بیدار ہوئی تو یورپ کے مقتدر عیسائی کلیسا نے مادی سچائیوں کو دبانے کی کوشش کی، لیکن کلیسا کے تشدد اور پھانسی کے پھندے بھی مجھے ڈرا نہ سکے. میں نے اپنی سائنسی تحقیق پر اصرار کیا اور دنیا کو یہ سکھایا کہ زمین ساکن نہیں بلکہ سورج کے گرد گردش کر رہی ہے. کشش کا راز ہویدا کیا زمانے پر، لگا کے آئے نئے عقل دور بھی میں نے. کشش کا راز لا آف گریوٹی. ٹھیک ہے. نیوٹن نے جو کیا تھا۔ جی بالکل صحیح. ثقل، کشش ثقل کہتے ہیں گریوٹی کو. آگے بڑھیں. کیا اسی لگا کے آئے نئے عقل دور بھی میں نے. آئینہ کیا لگایا جس میں اس نے راز دیکھا، عقل دور بھی. وہ عقل جو دور، دور بھی کیا ہوتا ہے، دور سے دیکھنے والی چیز. ٹھیک ہے.
जी सर, दूर से देखने वाली चीज। मैंने अपनी गहरी बारीक भी और दूर अंदेज साइंसी अक्ल का आईना इस्तेमाल करके कायनात के सबसे बड़े राज यानी कानून कशिश शकल को दुनिया के सामने जाहिर किया। ठीक है। किया असीर शुआओं को बर्क़ मुस्तर को, बना दी गैरत जन्नत ये सरजमी मैंने। हाँ, शुआ कहते हैं रेस को, और बर्क़ कहते हैं बिजली को। बना दी गैरत जन्नत ये सरजमी मैंने, यानी कि जमीन जन्नत भी जो है ना, वो रश करे कि यार ये जमीन को क्या बना दिया है। अब वो शुआएं कौन सी हैं जिनको आप कैद कर सकते हो? वो लेजर एक्स रेस की बात हो रही है। सही है। बर्क कहते हैं बिजली को, बर्क मुस्तर, तड़पती हुई बिजली। ठीक है। जब आप एक्सरे करते हैं तो वो लाइट उसमें कैद हो जाती है। हेलो। जी सर, आपको आवाज आ रही है? जी। मादी तस्खीर के उरूज पर पहुंचकर मैंने सूरज की शुआओं को कैद किया और तड़पती हुई बिजली को तारों का पाबंद बनाकर अपने काम पर लगा दिया। मैंने इतनी मादी तरक्कियां, इजादात और सहूलियात पैदा कर ली कि इस मट्टी की जमीन को खूबसूरती और आसाइश में जन्नत के लिए रश का बायस बना दिया। सर, मादी तस्खीर के उरूज का मतलब? मादी तस्खीर का तस्खीर यानी जीतना। हम्म। सही है। मादा जी यानी सर। मैटर, ठीक है। यानी साइंस की तरक्की, हम्म। मटीरियल्स की तरक्की। जी सर। मगर खबर न मिली आह राज हस्ती की, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट। हम्म। मगर खबर ना मिली आह राज हस्ती की, फिर भी इस दुनिया का राज नहीं पता चला। इतनी तरक्की के बावजूद इंसान को खुदा ने क्यों भेजा, यही नहीं पता चला इंसान को। वो इस तरक्की के भंवर में फंस गया, तरक्की के चक्कर में आ गया, और वो गलत रास्ते पे निकल गया। एटम बॉम्ब बना लिए। सही है। जी। हथियार बना लिए, गन बना ली, और क्या क्या बना लिया, तोप बना ली, जहाज बना दिए, बड़े बड़े मिसाइल बना लिए। किया खिरत से जहां को तहे नगी मैंने। खिरत यानी अक्ल। अक्ल से मैंने पूरा जहां फतह कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे राज़े हस्ती नहीं मिली, जी क्योंकि हमने सर। मादी तरक्की की है, रूहानी तरक्की नहीं की है। हम्म। सही है। जी मटीरियल, सर। बड़ा यस। पैसा, गाड़ी बंगला, इंडस्ट्री फैक्ट्री, खुदा, मजहब, इंसानियत, इखलाक, हमदर्दी सब भूल गए। ठीक है। हुई जो जी सर। चश्मे मज़ाहिर परस्त व आखिर, हुई जो चश्मे मज़ाहिर परस्त व आखिर, तो पाया खाना ए दिल में उसे मकी मैंने। क्या शेर है यार। चश्मे मज़ाहिर परस्त, मज़ाहिर कहते हैं दुनिया के जाहिरी चीजों को। जी सर। मज़ाहिर यानी जो जो चीजें जाहिर हैं। चश्मे मज़ाहिर परस्त, परस्त जो कहते हैं लोग। इबादत करने को। हम्म। तो वो आंख जो मादी चीजों की इबादत करे, यानी मादा पसंद, मटीरियलिस्टिक आंखें, हम्म। जब वो वाह हुई, वाह कहते हैं खुलने को, हम्म। यानी जब हकीकत सामने आई इतनी तरक्की के बाद, तो क्या पता चला? तो पाया खाना ए दिल में उसे मकी मैंने, उसे यानी अल्लाह ताला को। सही है। जी यानी सर। इतनी तरक्की तो कर ली, लेकिन अपने दिल को ही नहीं देखा। जब दिल में पाया उसे, जिसे पूरी कायनात में ढूंढ रहे थे। अल्लाह ताला हमारे दिलों में है ना, हमारी जी रूह के सर। अंदर है। खत्म हो गई नज्म। अब इसका, इसकी जो मरकजी ख्याल है वो पढ़ ले। जी कितनी ऊपर सर। से गुजरी है बताओ? जी सर। कितनी ऊपर से गुजरी है नज्म?
सर थोड़ी सी एब्जॉर्ब हुई है। अच्छा, लेकिन अच्छा एक बात ये कि वो 89 मार्क्स हैं बेटा, 90 नहीं है मेरे स्टूडेंट के। चलो सर, जिसके 90 उसको डिस्टिंक्शन पक्की है फिर। 90 एक के आए, वो सीडर में आए। 89 दूसरे स्कूल में आए। सर आप कराची में होते हैं? जी जी। सही। तो आपको बड़ा अफसोस हुआ होगा सुन के, है ना, कराची। जी सर। हाँ, बहुत बुरा शहर है। मेरी लोग मम्मा बहुत की अच्छे हैं, साइड उधर ही होती है। निज़ाम बहुत खराब है। इस्लामाबादी तो जाहिर सी बात है, कराची हाइट्स को सर अहम। हम लोग जाते हैं हर साल, मतलब हर साल नहीं, लेकिन मेरी नाना वाली साइड उधर ही होती है। हम लोग जाते हैं, हमारी 10 दिन में बस हो जाती है, हम बोलती हैं वापस चलो। तो आपकी फैमिली कौन से साइड पे रहती है? सर पहले डिफेंस में रहते थे, लेकिन अब वो बहरिया शिफ्ट हो गए हैं। आपकी नानी? जी। और डिफेंस में आपकी बस हो जाती है? बस हो जाती है सर। सर हाँ, इस्लामाबाद काम है, आरामदेह है, डिफेंस सुकून भी है बहुत यहाँ पे। आरामदेह है वैसे तो। और बैरिया टाउन। सा- इस्लामाबाद साफ है, हरियाली है। वो तो डिफेंस भी है, मैं सिर्फ डिफेंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस्लामाबाद भी आया हुआ हूँ। मुझे लगता है कि जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो पाकिस्तान में कहीं नहीं रह सकते, ये मेरा अपना ख्याल है, पता नहीं। इस्लामाबाद में जो रहा, कराची जो इस्लामाबाद में रहे वो पाकिस्तान में कहीं नहीं रह सकता, उसके लिए फिर कहीं मुश्किल नहीं रह होता है। सकता। हाँ, शायद यू आर राइट। अच्छा, मैं जहाँ रहता हूँ ना, नया नाजनाबाद में, इट इज़ अ मिनी इस्लामाबाद। सही। ये एक क्लोज्ड कम्युनिटी है, मतलब बाउंड्री वॉल है, और इसमें पार्क्स, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट स्टेडियम और हर चीज़ है यहाँ पे। जिम खाना, और स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट। सो ये और आप। इस्लामाबाद सर बहुत छोटा है, मतलब मैं बीकन ये हाउस से मुझे पढ़ी पता है। हुई हूँ। तो मैं हर किसी को मतलब यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को जानता है, मतलब कहीं ना कहीं से आप हर किसी ना किसी को जानते होते हो, तो वो एक बहुत वो इन्वायरमेंट सा बन जाता है। नहीं, इस्लाम यार, कराची का कोई मुकाबला ही नहीं है इस्लामाबाद से। कराची का लाहौर से, मुल्तान से मुकाबला नहीं है। फैसलाबाद से मुकाबला नहीं है। इस्लामाबाद तो बहुत अच्छा है। हम्म। अच्छा डेवलप्ड है। अच्छा है, अब तो बहुत डेवलप्ड हो गया है। माशाल्लाह। बस हमारे लिए दुआ करना बेटा। सर आप लोगों के लिए दुआ ही कर सकते हैं। चलो, मरकजी ख्याल पढ़ लें। जी सर। इस नज़म में अल्लामा इकबाल ने इंसान की तख्लीक से लेकर उसके इर्तिकाई सफ़र की कहानी को खुद आदम की ज़बान में पेश किया है। पढ़ लो, खुद पढ़ लो, जल्दी जल्दी। ठीक है सर, मैं दिल में पढ़ूंगी। हाँ चलो, दिल में पढ़ लो। जी सर समझ आ गया। लेकिन सर ये जो सेकंड लाइन में जो वर्ड है, नज्म की बुनियादी फलसफा ये है कि इंसान फितरतन तगवीर पसंद, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है? तगय्युर पसंद में, ये तो मैंने बताया, मुतजस्सिस यानी क्यूरियस। क्यूरियस, ठीक है। ठीक। सही है बेटा। जी सर, बाकी नहीं समझ आ गया। अब हम करेंगे फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ बर्गरों के फेवरेट शायर हैं, क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ कम्युनिस्ट हैं, एथीस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं। ठीक है। जी सर। तो फैज़ जो हैं वो बड़े कूल कल्चर के पार्ट हैं, बेचारे जेल भी गए, और जो है वो बड़े बड़े ओहदों पे रहे, और अच्छे शायर थे। मुझे इतने पसंद नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत पसंद है। तो फैज़ बड़ा नाम है बहुत, पूरी दुनिया में इनको माना जाता है। इनकी किताब नुस्खा हाय वफा बड़ी मशहूर है। और इनका खासा ये है कि जवानी में इन्होंने उसी तरीके की शायरी की जैसे हर शायर करता है, इश्क व आशिकी वाली। हम्म। मगर फिर जब ये बड़े हुए तो इन्होंने जब मुआशरती मसाइल देखे, तो इन्होंने फिर उस तरफ रुख कर लिया। इनकी
تخیل نے. صحیح ہے. جی سر. اور پھر انہوں نے عشق جانا سے غم روزگار کی طرف سفر کیا. ٹھیک ہے. غم روزگار، غم دورہ، غم روزگار تو نوکری کے مسائل ہوتے ہیں. غم دورہ یعنی سیاسی سماجی جو مسائل ہیں، کیونکہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مارکسسٹ موومنٹ جو پوری دنیا میں چل رہی تھی، جی. وہ اس کا اثر فیض احمد فیض پہ تو شاید کہہ لو سب سے زیادہ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہوں. فیض بیچارے غلط فہمی میں 1951 میں جو ہے وہ جیل میں بھی چلے گئے، کیونکہ ان پہ الزام لگایا بغاوت کا. کیونکہ وہ کوئی میٹنگ ہو رہی تھی بہت ہی ہائی ٹیک، ہائی، کیا کہنا چاہیے، پروفائل میٹنگ تھی، اس میں وہ بھی شامل تھے، تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ الزام لگ گیا بغاوت ہوں. کا. اور 4 سال بیچارے قید با مشقت کاٹی انہوں نے. اور اس وجہ سے وہ اور زیادہ امر ہو گئے. ان کی ایک بہت مشہور نظم ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. تو اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب، اب میں تجھ سے پہلے جیسی محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میں ملک، سماج کے مسائل میں مبتلا ہوں. اور فیض احمد فیض پاکستان کے قیام کے بھی خلاف تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ترقی پسند ریاست بنے، ایک ہوں. اشتراکی نقطہ نظر پر مبنی ریاست بنے، یعنی وہی مارکسسٹ والی جو ہے. صحیح ہے نا. تو جی سر. لیکن پاکستان بن گیا، اسلامی ملک تھا. تو انہوں نے پھر ایک نظم لکھی، اس کا نام تھا صبح آزادی. اس میں وہ بولتے ہیں کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر تھا جس کا انتظار یہ وہ سحر تو نہیں. تو وہ پاکستان کے خلاف تھے بھائی. ٹھیک ہے. یہ نظم پڑھتے جی ہیں. سر. نثار میں تیری گلیوں کے، اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. نثار یعنی قربان جانا، اے میرے وطن میں تیرے قربان. تو سر یہاں. جب ٹھیک ہاں، ہے، بولو بیٹا. یہ یہ جو پاکستان بننے کے خلاف ہے تو یہ کون سے وطن سے نثار ہو رہے ہیں؟ کون تھے؟ پاکستان بننے کے خلاف تھے نا یہ، تو پھر یہ لیکن یہ کس لکھنا وطن؟ نہیں ہے تمہیں، بس تمہیں یہ لکھنا ہے کہ وہ ایک کمیونسٹ تھے، اور وہ ٹھیک. ظلم کے خلاف. نیگیٹو نہیں لکھنا فیض کو، فیض کو ہیرو سمجھا جاتا ہے. صحیح ہے. اینٹی پاکستانی ہوتے تو پاکستان کے نصاب میں تھوڑی پڑھا جا رہے ہوتے. یہ اندر کی وہ. باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی سر. ہاں. تو نثار میں تیری گلیوں کے، اے وطن تیری گلیوں پہ میں قربان، جہاں یہ رسم چلی ہے کہ کوئی بھی سر اٹھا کے نہیں چل سکتا. جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے. ہوں. یعنی جب کوئی بھی یہاں پہ طواف کرنا یعنی وطن کی گلیوں میں نکلنا، تو وہ شرمندہ ہے، نظر چرا رہا ہے، اور اپنے ہوں. جسم و جاں کی حفاظت چاہتا ہے، کیونکہ قتل و غارت ہر طرف ہے، اور مظلوم کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صحیح ہے نا. ہوں. حکومت کے کارندے جو ہیں وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. بہت ایزی نظم ہے، تم نے اقبال کر لیا، اب تو تمہیں سب اچھا لگے گا. ہے میں اہل، وہی کہ اقبال کے لفظ مشکل ہے. جبھی میں نے سب سے پہلے اقبال کروا دیا تمہیں. ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد، ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد. بست و کشاد یعنی قید و بند کا نظام. ہوں. یعنی جو دل والے ہیں نا، یعنی کہ جو باشعور لوگ ہیں، جو اپنے دل کی آنکھ سے سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں، اہل دل، صاحب شعور لوگ، مخلص لوگ. ہوں. نظم بست و کشاد، قید و بند کا نظام. یعنی جو آنکھیں رکھنے والے شعور لوگ، باشعور لوگ ہیں، ان کے لیے دنیا کیا ہے؟ یہ نظمیں. دنیا نہیں، مطلب یہ ملک جو ہے، اقبال تو دنیا دنیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہوں. جو ہے وہ اس ملک پرٹیکولر ملک. سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. صحیح ہے نا. تو نظم بست و کشاد ہے یہ، یعنی قید و بند کا نظام ہے. کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. سنگ و خشت کہتے ہیں پتھر اور اینٹوں کو، اور سگ کہتے ہیں کتے کو. جب آپ کے سامنے کتا آتا ہے تو آپ پتھر اٹھا کے مارتی ہیں. صحیح ہے نا. ہوں. اینٹ مار سکتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سنگ و خشت مقید ہے. مقید یعنی قید، پتھر قید ہے اور کتے آزاد گھوم رہے ہیں، یعنی کہ ظالم آزاد ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانا مشکل ہے. جی سر. بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے،
جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں. کیا شعر ہے. دستے بہانہ جو یعنی بہانے ڈھونڈنے والا ظالم ہاتھ. دست کہتے ہیں ہاتھ کو. بہانہ جو بہانہ ڈھونڈنے والا. وہ یعنی ظالم کے ہاتھ. ہوں اس کے لیے بہت ہیں یہ چند اہل جنوں. یہ جو چند ہیں یہ بہت ہیں، یہ ان کو اٹھا کے پٹخ دیں گے. یہ ان کے لیے کافی ہیں. یہاں پہ فیض جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تاکہ جو اس وقت پسا ہوا طبقہ ہے معاشرے کا، مقتدر طبقے کے سامنے. میں یہ پوری ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں تو میں بھیج دوں گا تاکہ تم بعد میں سن لینا. اور جو میں کی جی ورڈ بول رہا ہوں نا، مقتدر طبقہ، صاحب اقتدار، یہ سارے الفاظ تمہیں استعمال کرنے ہوں گے. صحیح ہے. جی بنے سر. ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی. اہل ہوس لالچی لوگ. لالچی لوگ. مدعی بھی، مدعی کیسے کہتے ہیں، وکیل. ہوں اور منصف کہتے ہیں جج کو. عدالت میں یہی تو دو ہوتے ہیں، ایک مجرم ہوتا ہے، ایک منصف ہوتا ہے، ایک مدعی ہوتا ہے. جی صحیح ہے نا. سر. سوری غلط بول دیا. مدعی کا لفظ تو دعوے سے نہیں نکلا ہے، یعنی کیس کرنے والا، جس نے کیس کیا ہے. صحیح ہے. وہ مدعی ہے، منصف جو ہے وہ جج ہے، اور وکیل جو ہے وہ وکیل ہے. ٹھیک ہے. جی. سوری. تو بنے ہیں اہل ہوس یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا عدالتی نظام ہی بکا ہوا ہے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے آج کے پاکستان کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ جی میر سر. رضا کا قتل کا کیس ہو یا کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. تو بنے ہیں اہل ہوس، لالچی جو ہیں وہ مدعی بھی لالچی ہیں، منصف بھی لالچی ہیں. تو کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہے. صحیح. ہوں جی سر. مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں. اچھا، فراق جو ہے وہ لفظ ہے جدائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جدائی کا مطلب آپ کو پتا ہوگا. تو جی سر. اردو شاعری کے اندر آم، آپ نے اتنے بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، ایک لفظ ہے وصل اور ایک لفظ ہے فراق. ٹھیک ہے. وصل یعنی مل جانا محبوب کا، اور فراق کہتے ہیں جدائی کو. جی ٹھیک ہے. سر. تو روایتی شاعری کے اندر یہ دو الفاظ متواتر ملتے ہیں. ٹھیک ہے. وصل و فراق. ہاں، وصل و فراق. وصل مل جانا، فراق یعنی جدا ہو جانا. تو یہاں ہوں پہ ہمیں نا فیض کا وہ عشق و عاشقی والے دور کا بھی ایک رومانوی انداز بھی نظر آ رہا ہے. ہوں رومانویت نظر آ رہی ہے، رومانوی. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے آپ کو جی بتایا سر. تھا پہلے تو وہ غم جانا میں مبتلا تھے، اور غالب، وہ غالب کہہ رہا ہوں، فیض کی شاعری میں یہ بھی حسن ہے کہ غم جانا اور غم روزگار کا ایک ملاپ یا امتزاج نظر آتا ہے. غم جانا ابھی میٹنگ ختم ہو جائے گی دوبارہ بھیجوں گا. غم جانا اور غم روزگار کا، ارے یار، غم جانا اور غم دوراں کا امتزاج.